सत श्री अकाल। पीटीसी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ तुहाडे नाल कावी बब्बर ते बुलेटिन की शुरुआत करांगे अहम खबर दे नाल। केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश दे घर दे बाहरों एक कागज मिलिया है, जिस तो बाद हड़कंप मच चुकी है। जी हाँ, मोहाली दे सैक्टर 71 दे विच घर दे पार्क दे बाहरों एक औरत नूं कागज मिलिया ते इस औरत ने यह कागज अगे प्रशासनिक अधिकारियों नूं सुरक्षा अमले नूं सौंप दिता है। तुहानूं दस दईए कि कागज दे टुकड़े उत्ते मंत्री साहब दे घर दा नक्शा बनया होया सी ते एक शब्द भी लिखा होया सी कोप। यानी कि कोप दा मतलब की है, अजे तक तां साफ नहीं होया। मुढ़ली जानकारी दे विच अजे तक कुछ साफ नहीं हो पाया है, पर कागज उत्ते की कुछ लिखा गया है वो भी तुहानूं दस दिंदे आ। कागज उत्ते मंत्री दे घर दा पहला नक्शा बनया होया है, एंटर कित्थों करना है, एग्जिट कित्थों करना है, ये तमाम जानकारी, ये तमाम नक्शा एक कागज उत्ते बनया होया है। इस तो इलावा एक होर वर्ड लिखा गया है, शब्द लिखा होया है, शब्द लिखा है कोप, COP। अजे की कोप दा मतलब किस ढंग दे नाल, किस संदर्भ दे नाल इसदा मतलब है, इसकी जानकारी तां नहीं साफ हो पाई है। हालांकि तुहानूं दस दईए कि औरत ने शक्की कागज मिलदियां ही इसकी सारी जानकारी बाहर खड़े मुलाजमों को दे दी। मंत्री के घर की रेकी किए जाने का सब तो बाद शक भी जाहिर किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश के वालों DGP को चिट्ठी लिख के इस बाबत शिकायत भी की गई है। राज मंत्री सोम प्रकाश दे घर कल कोई धमकी भरा पत्तर आने तो बाद हड़कंप मच गया सीगा। असीं इस वेले मौजूद आ सोम प्रकाश दे उसी घर दे बाहर जिहड़ा कि मोहाली दे सैक्टर 71 दे विच पैंदा 22 नंबर एक कोठी है। इत्थे दरअसल एक अनजान कुड़ी वालों एक इत्थे जिहड़ा एक पत्तर जिहड़ा बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स बैठे उन्होंने फड़ाया जाता है तो ये कहा जाता है कि ये जिहड़ी चिट्ठी है ये बिल्कुल ਇਹਦੇ ਨਾਲ लगदे एक पार्क के कॉर्नर ते ये चिट्ठी पई सीगी जिथे ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। उस चिट्ठी ਦੇ ਵਿੱਚ हालांकि कुछ भी इस तरह की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। हालांकि उसके उत्ते कुछ ड्राइंग बनी हुई है तो ये दस्या जा रहा है कि इसी घर का वो जो नक्शा बनाया गया कित्थे कित्थे जिहड़ी गड्डियां खड़ियां कित्थे ਜਿਹੜੇ ਗਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 3 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ 3 ਡੇਜ਼ ਤੇ ਨੀਚੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੜਕੰਪ ਮਚਿਆ। चिट्ठी मिलने तो बाद सोम प्रकाश वालों जोड़े कि केंद्रीय राज मंत्री उन्होंने वालों जोड़े DGP उन्होंने जोड़ा फोन करके इसकी पूरी जानकारी दी गई, शिकायत दी गई। तो उस तो बाद पुलिस हरकत दे विच आई तो पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल अगर गल करिए पुलिस के हथ खाली दसे जा रहे, लेकिन ये जानकारी मिल रही है कि सोम प्रकाश का जोड़ा घर है ठीक सामने जोड़ा घर है इत्थे कुछ जी PG रहंदे कुछ कुड़ियां उन्होंने एक कुड़ी वालों इत्थे जिहड़ी एक चिट्ठी फड़ाई गई सी उस तो भी जिहड़ी पुछगिछ जिहड़ी वो की जा रही है। हालांकि पुलिस इस मामले की तफ्तीश दे विच जुटी हुई है। मोहाली तो कैमरामैन धनंजय शर्मा दे नाल अंकुश महाजन PTC। सो बीते दिन सोम प्रकाश नूं एक धमकी भरी चिट्ठी मिलती है ते अज एक कागज सामने आ जाता है ते कागज दे विच की कुछ बनया होया है। कागज उत्ते सब तो पहला तां मंत्री दे घर दा नक्शा बनया होया है, उत्थे सब कुछ बकायदा ड्रॉ किया गया है कि कित्थे केड़ा पुलिस मुलाजम मौजूद रहिंदा है, गड्डियां कित्थे खड़ियां होंदियां है। रेकी करन दी कोशिश की गई सी। ये जिहड़ी है मुढ़ली कार्रवाई दे विच सामने आया। रुक कर लेने अंकुश महाजन इस खबर ते बने हुए ने। अंकुश, पहला तां बहुत ज्यादा चिंतित करन वाली खबर है क्योंकि केंद्रीय राज मंत्री ने उन्होंने पहला चिट्ठी धमकी भरी चिट्ठी आती है तो फिर एक कागज बरामद होंदा है जिते बकायदा एक रेकी की तस्वीर भी छपी होंदी है कि इत्थे पुलिस मुलाजम मौजूद ने, एंट्री इधों है, एग्जिट इथों है। तो जाहिर सी गल है चिंता होर भी ज्यादा वध जाती है। मुढ़ली तफ्तीश दे विचों की कुछ सामने आया, की कुछ उभरिया है, वो जानकारी लेना चाहांगे तुहाडे तो। बिल्कुल काफ़ी मैं इस वेले उसी कोठी के बाहर हाँ जड़ा कि मोहाली के सैक्टर 71 दे विच स्थित है 22 नंबर कोठी है जी कि केंद्रीय जड़े राज मंत्री हैगे सोम प्रकाश उन्हों की ही ये कोठी हैगी है
ਇਸ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਦਰਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਯੁਵਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਤੈਨਾਤ ਸੀਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਾਈ ਗਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕੋਠੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹਦੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਾ ਉਸ ਤੇ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕੌਪ ਤੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ 2-3 ਡੇਜ਼ ਤੇ ਨੀਚੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਕਹੀਏ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਜੀ ਕੁਝ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੰਬ ਨੂਮਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦ ਤੋਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਤਦ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੇहद ਕੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਡੀਐਸਪੀ ਜਿਹੜੇ ਮਟੌਰ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਸ਼ਿਵਿਰ ਹੈ 2 ਦਿਨ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਠੀਕ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਾਰਗਿਲ ਪਾਰਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਠੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਠੀਕ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਠੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਤੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਕ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਟਰੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਫੋਲਡ ਕਾਗਜ਼ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਠੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸਨੇ ਤੁਰੰਤ ਉਧਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਾਰਡ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਗਾਰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੇहद ਕੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਮਦ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣੇ ਡੀਐਸਪੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮਟੌਰ ਤੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਉੱਥੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਅੰकुश, ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਕਾਇਦਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ